महागौरी नमः हरिद्राज कुंकुमलेपनं समर्पयामि परिमल द्रव्याणि समर्पयामि पार्थे ओम लंबोदराय नमः लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूम्रकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हिरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम कुमारगुरवे नमो नमः मातृदेवताभ्यो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि स्वामी धूप दीपानंतरे शुद्धाचमन्यं समर्पयामि पंडु कदली फला स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि अक्षते तांबूलार्धे अक्षतान् समर्पयामि मंगल महानीराजन दीपम स्वामी शरणो भगवती शरणो देवन शरणो देवी शरणो स्वामी शरणो अय्यप्पा शरणो अय्यप्पा शरणो स्वामी शरणो अय्यप्पा शरणो स्वामी शरणो स्वामी शरणमय्यप्पा नायक विनायक वेग मेरा भैया नी कोरके जगमंता विचनुले भैया मंगल हारति गुणवैया नायक विनायक वेग मेरा भैया नी कोरके जगमंता विचनुले भैया मंगल हारति गुणवैया हरिहरादुलेवरु निन्नु मरुव
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सहस्रवरमा देवी शतमूला शतांगुरा सर्वगुं हरतु मे पापं दूर्वादुःस्वप्ननाशिनी प्रार्थे अनेन महागणपति महागौरदेवता पंचोपचार पूजनेन भगवान सर्वात्मक सर्वं श्री महागणपति महागौरदेवता शरणारविंदार्पणमस्तु देवं शरणो देवी शरणो स्वामी शरणो अय्यप्पा शरणो अय्यप्पा शरणो स्वामी शरणो अय्यप्पा शरणो स्वामी शरणो भगवान शरणो भगवती शरणो देवं शरणो देवी शरणो स्वामी शरणो अय्यप्पा शरणो अय्यप्पा शरणो स्वामी शरणो अय्यप्पा शरणो स्वामी शरणो भगवान शरणो भगवती शरणो देवं शरणो देवी शरणो स्वामी शरणो अय्यप्पा शरणो अय्यप्पा शरणो स्वामी शरणो भगवान शरणो भगवती शरणो देवं शरणो देवी शरणो स्वामी शरणो अय्यप्पा सर्वं नीवे अय्यप्पा करुणिंचप्पा अय्यप्पा राबाडप्पा अय्यप्पा स्वामी शरणो अय्यप्पा शरणो अय्यप्पा शरणो स्वामी शरणो भगवान शरणो विमानस्य सर्वग्रह शान्त्यर्थम् आदित्यादि नवग्रह देवता पूजनं जागरि आदित्य नवग्रह देवता मध्ये सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि ओम आप्याय समेतुते विश्वदस्वामरुष्ण्यं भवावाजसंगते आदिदेवता प्रतिदेवता चंद्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि ओम अग्नेरमोर्धादिवक्कगुरुदेयम् अपागुम्रेदादेः आदिदेवता प्रतिदेवता सहित अंगारग्रहमावाहयामि स्थापयामि ओम आदिदेवता प्रतिदेवता सहित उदग्रहमावाहयामि स्थापयामि ओम बृहस्पते अधिधर्यो हरः आत्मवद्धनेषु दैवाय दूताभिः यमकं हयज्ञो गच्छत्यग्निदोतो अरङ्कृतः आदिदेवता प्रतिदेवता सहित शनेश्वरग्रहमावाहयामि स्थापयामि कया नक्षत्राबोध सुदावदसगा कया देवता आयंग ओ प्रश्नक्रमजानमुदा पितरंज प्रयंतवः आदिदेवता प्रतिदेवता रौग्रहमावाहयामि स्थापयामि चित्तनि केतं कुर्वन् केतवेशो मर्यावेशे संसविदायः केतुग्रहाय नमः आपो इष्टमय भोस्तानोर्याद्रः महेरणा चक्षते यो शिवतमस्वादेनः उसतीर्वमातरः तस्मारङ्गमावो यच्चक्षानदा आपोजनदाजनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि మంచి 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 శ్లోకాలు పఠిస్తూ అమ్మ ఏం చేస్తుండే వెనకట అన్నం గంటె కలుపుతుండే ఇప్పుడు అట్లా లేదు కరెంట్లో కుక్కర్ పెట్టేస్తున్నాము తిరుగుతున్నాము ఏం కూడా అవంతా లేదు అలాంటి అన్నం తింటేనే అన్నం ద్వారా మనకు రక్తం వృద్ధి అవుతుంది రక్తం వృద్ధి అయితే రక్త ప్రసారణతో మెదడు పనిచేస్తుంది అందుకోసము మధు మాంస భక్షణాలు ఎందుకు వద్దంటారంటే అవన్నీ మైండ్ ఇదవుతుందని ఇక బ్రాహ్మణులు అట్లని చెప్తారు వాళ్ళు తినరు కాబట్టి అందరు తినద్దని అంటారు అనుకుంటారు కానీ దాంతో ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఎవరన్నా చనిపోతే ఏం చేస్తాం మనం తీసుకుపోయి శ్మశానం పెడతాం ఎట్లయితే ఉంచుకోం కదా ఉంచుకుంటామా ఎంత ప్రేమ తల్లి కానీ తండ్రి కానీ ఎవరైనా చనిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం తీసుకుపోయి శ్మశానంలో పెడతాం ఏదైనా పశువులను ఎవరైనా కుక్కలు కానీ ఎవరు పెంచుకొని ఉంచుకుంటామా ఉంచుకో కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము చంపి చనిపోయినా తిని ఏం చేసుకుంటున్నాం ఏడాది కడుపులో ఉంచుకుంటున్నాం అంటే ఈ కడుపు శ్మశానంతో సమానం చేసుకుంటున్నాం మనమే చేసుకుంటున్నాం అది మేము చెప్తే ఏమంటారంటే మీరు తినరు కాబట్టి అందరూ కూడా తినద్దని అంటున్నారేమో అనుకుంటారు ఎందుకంటే లేదది మాంస భక్షణ అనేది లేదు మనమే పెట్టుకున్నాం అది రుచి కోసము అది చేసుకున్నాం కానీ
వెనకట మాంసాలు చంపి తినేది చంపే సంస్కృతమే లేదు మన దాంట్లో. హిందూ సాంప్రదాయంలో ఒకళ్ళని చంపి ఒకళ్ళని చేసే సాంప్రదాయమే లేదు మన దాంట్లో. అర్థమైందిగా? ఇప్పుడు కోడి అంటే ఇప్పుడు అనద్దు కానీ మేకలు కానీ మేము అన్నీ చేస్తారు, అవన్నీ తీసుకొని చంపేసి ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ లోపలే పెట్టుకుంటున్నాం. అప్పుడు అన్నీ ఇంట్లో బయట పోయి బయట పడేసేస్తుంటే ఇప్పుడు బయట అన్నీ మన ఇంట్లో వేసుకుంటున్నాం. అట్లా సంస్కృతి ఉంది. మనం దేవతా ఆరాధన చేసినప్పుడు దేవుణ్ణి స్మరిస్తూ మనకి ఇష్టమైన దేవుడు ఏదైనా సరే, అయ్యప్ప కానీ శివుడు కానీ ఏదైనా సరే, దేవతా ఆరాధన చేసినప్పుడు భగవంతుని స్మరిస్తూ మనం పూజ చేస్తే ఆ ఫలితం మనకు దక్కుతుంది. ఆగ్నేయ నమః, యమాయ నమః, నిరుదే నమః, వర్ణాయ నమః, వాయవే నమః, కుబేరాయ నమః, ఈశానాయ నమో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ధూపమనసోద్భూతో గంధాఢ్యో గంధౌక్తం అగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగుఖ్యతాం. ధూపమాగ్రాపయామి. ఇచ్చిన ధూపమనంజ దిశో దశ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానందరే శుద్ధ ఆచమన్యం సమర్పయామి. కదృశాత్మే మహత్యుతిగాదిమహే తన్నో ఆదిత్య ప్రచోదయాద్. మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ఆత్మరక్ష నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. ఇళ్ళలకు కూడా పిల్లలకు దేవుడి పేరు పెట్టుకుంటే ఎందుకు పెట్టుకుంటారు అంటే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, చెట్టు విట్టు అని ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. దేవుడి పేరు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు అంటే దేవతారాధన, దేవుణ్ణి స్మరించాలని. మొట్టమొదట ఇంటి దేవుడి పేరే పెట్టాలంట పిల్లలు పుట్టగానే, అంతే కదమ్మా. ఇంటి దేవుడి పేరు ఎందుకు పెట్టుకోవాలంటే ఆ రకంగా ఇంటి దేవుణ్ణి స్మరించమని. ఇంటి దేవుని కానీ, ఇంటి పురోహితుని కానీ, ఇంటి శాఖలోలం కానీ, మంగళోలం కానీ వీళ్ళని మర్చిపోతే మంచిది కాదని ఒకటి ఉంది. మొదల నుంచి ఇంటి దేవుడి పేరు పెడతారు. ఆదిత్యాజ, ఆదిత్యాజ అంటే ఆదివారం, అంతేనా? సూర్యుడు కదా. అదే మనకు సండే నాడు ఏమంటున్నాం? సన్, ఆదివారం. సన్ అంటే ఆదివారం, సూర్యుడు. నీకు సూర్యుడు పేరు పెట్టిండు. సూర్యుడు యాగా ఉదయించాలని, అందరికీ కిరణాలు ప్రసాదించాలని వాళ్ళు మంచి ఆలోచించి నీకు పేరు పెట్టిర్రు. ఆదివారం నాడు సూర్యుడు, ఆదివారం నాడు ఇవాళ ఆదివారం అని స్మరిస్తే చాలు. ఆ రోజు నాడు ఉన్న గ్రహ దోషం ఏదన్నా ఉంటే దూరం అవుతుందని. సోమవారం నాడు మండే అంటామా? మండే అంటామా? మనం చంద్రుని అలా రోజు ఏ రోజుకి ఆ రోజు స్మరిస్తే ఆ రోజు నాడు ఆ దేవతకు దండం పెట్టామనుకో, ఆ రోజు నాడు ఏదైనా మన దోషాలు ఉంటే పోతాయని మన పూర్వీకులు ఉన్నారు. ఇవన్నీ రోజు కూడా ఒకటే. ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యచ్చ రాహవే కేతవే నమః. ఈ ఒక్క శ్లోకం అనుకుంటే నవగ్రహాల పూజ అంతా చేసినట్టే. నవగ్రహాల దోషాలన్నీ కూడా పోతాయి. నవగ్రహ దోషం ఉంది, ఏ పంతులు నేర్పోయినా నీకు నవగ్రహాల దోషం ఉంది, అది ఇవన్నీ శాంతి అవన్నీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అవన్నీ ఏం అవసరం లేకుండా రోజు పొద్దున లేవగానే స్నానం చేసి ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యచ్చ రాహవే కేతవే నమః అని ప్రార్థన చేసి దండం పెట్టుకుంటే చాలు. ఆ నవగ్రహాలు, ఈ నవగ్రహాలు ఏంటంటే మనం జన్మ నక్షత్రానికి సంబంధించిన ఏదైతే నక్షత్రం ఉందో, జన్మ లగ్నం ఉందో, ఆ లగ్నం చుట్టూ కూడా ఈ నవగ్రహాలు తిరుగుతుంటాయి. అవి గ్రహ స్థితులను బట్టి మన యొక్క మార్పులు జరుగుతుంటాయి. మన పక్కకు ఎట్లుంటుందంటే పక్కకి ఏదైనా వాసన గలీజ్ స్మెల్ వచ్చేది మన పక్కకు వచ్చింది అనుకో, మనకు స్మెల్ వస్తుందా రాదా? అట్లా కొన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి. ఆ గ్రహాలల్లా మొట్టమొదటిది శని గ్రహం. 7.5 శని అంటారు. మన ఈ పక్కకు వచ్చినప్పుడు 7.5, 7.5 అంటే 7.5. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు 2.5, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు 2.5, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు 2.5. ఈ 3 కలిస్తే 7.5. ఈ 3 కలిస్తే ఈ ఏదైతే మధ్యలో మన రాశి ఉంటుందో ఆ రాశికి వెనుక భాగం ముందు భాగం, ఆ 2.5 మధ్యలో 2.5, ఆ 2.5 మొత్తం 7.5. ఇది 7.5 శని అంటారు. ఈ 7.5 శనిలో ముఖ్యంగా జరిగేది ఏమైతే అంటే ఎక్కడైతే ఉంటామో రాజ్యం ఉందనుకో, ఉద్యోగాలు ఉన్నాయనుకో, దుకాణాలు ఉన్నాయనుకో, అవన్నీ కూడా నష్టం జరిగే అవకాశం బాగుంటుంది. అపమృత్యు దోషం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాకపోతే మన అయ్యప్ప దీక్షలో ప్రతిరోజు కూడా నవగ్రహారాధన, గణపతి, సుబ్రహ్మణ్యం, అయ్యప్ప స్వామి ఇవన్నీ కూడా స్మరిస్తాం. అయ్యప్ప దీక్ష వల్ల మనకి ఎన్ని రకాలుగా లాభం ఉంది. సమాజంలో అందరి యొక్క స్నేహం ఏర్పడుతుంది. నాకు సూర్యస్వామి ఎవరో తెలియదు, మాల ఏసుట్లా నాకు తెలిసింది.
మాల లేకుంటే మనకు తెలియదు, అంతేనా కదా? మాల ఉండుడికి నేను ఇక్కడికి వచ్చిన, మాల లేకుంటే నేను కూడా రాను. మాల వల్ల సామాజికంగా ఒక లాభం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికంగా అంటే రోజు కూడా పూజ చేస్తాం కాబట్టి 41 రోజు మనశ్శాంతి ఉంటుంది. ఇలా ఎన్నో రకాలుగా శారీరక లాభం అంటే వాళ్ళకి ఎన్నో రకాలుగా అలవాట్లు ఉంటాయి. అందరూ కూడా ఒక రకంగా ఉంటారు. ఏకభుక్తం భూషయనం, చల్లటి స్నానంతో శరీరం శుద్ధి అయిపోయి శరీరం ఒక యాక్టివ్గా తయారైపోయింది. ఇప్పుడు నన్ను అంటారు ఇవాళ పొద్దున్న లేచి ఇంట్లో పూజ చేసుకొని కన్యాలకు పోయిన, ఆ ర్యాలీలో పాల్గొని అక్కడ ఉన్న శివస్వామి అందరు ఫోన్ చేస్తున్నారు, మా పవన్ స్వామి వస్తే కారు ఇచ్చి పంపించిన మీరు రోడ్డు స్వామి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ చేసుకుంటే ఎట్లుంటావు స్వామి, నువ్వు గట్టిగా ఎట్లుంటావు, నువ్వు ఆరోగ్యం అంటే నాకు అయ్యప్ప ఉన్నాడు అంట అని చెప్తాను నేను. గణపతి కుంభవామయే కవిం కవీనాముపమత్రవత్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం భూః మహాగణపతిమావాహయామి, ఓం భువః మహాగణపతిమావాహయామి, ఓం తువః మహాగణపతిమావాహయామి, ఓం భూర్భువః మహాగణపతిమావాహయామి, స్థాపయామి, పూజయామి, ధ్యాయామి, అక్షతలు ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి, ఆవాహనార్థే రత్నఖచిత సింహాసనం సమర్పయామి, పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. కాల్గడు స్వామి, కాల్గడు పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి, హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే ఆచమన్యం సమర్పయామి, శుద్ధోదక స్నానం. ఓం భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామ దేవాः, భద్రం పశ్యేమ కిభిర్జత్రాः, స్థిరైరంగైర్దృష్టేవ ప్రత్యక్షం తత్వమసి, త్వమేవ దత్తాసి, త్వమేవ సర్వం కల్విదం బ్రహ్మాసి, త్వం సాక్షాదస్మాసి నిత్యం ఋతం వస్మి సత్వశ్రోతారం అవధాతారం సర్వతో మాం పాయి సమందాత్ త్వం వాంగ్మయత్వం చిన్మయః త్వం ఆనందమయత్వం బ్రహ్మమయః జాయతే సర్వం జైదం తత్తతిష్టతే సర్వం జైదం తైవేస్యతే సర్వం జైదం తై ప్రత్యేతే త్వం భూమిరాపో నల్లో నిలో నవః పరివాక్ పరిమితపదాని త్వం గుణత్రయాదీతః త్వం దేహత్రయాదీతః త్వం కాలత్రయాదీతః త్వం మూలాధారేషు నిత్యం త్వం శక్తిత్రయాత్మకః త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం తం బ్రహ్మాస్తం రుద్రస్తం అగ్నిస్తం వాయుస్తం సూర్యస్తం చంద్రమాస్తం బ్రహ్మ గణపతిర్దేవత. ఓం గం గణపతయే నమః. ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండం భక్తానుకంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం ఏ పురుషాత్పరం ఏవం ధ్యానస యోగి యోగినాంబరః. నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమ ప్రమపదే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ. ఏ నమో నమః. భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామ దేవాः, భద్రం పశ్యేమ తదిర్దాతో. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. మహాగణాధిపతయే నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి, శుద్ధోదక స్నానాంతరే శుద్ధాచమన్యం సమర్పయామి, పంచామృత శుద్ధాచమన్యం సమర్పయామి. నాస్తాన కుడిచెదు బృహస్పతిస్థాన మంజం ధగుమసః దదాతనః మహేరణాయ చక్షసే యో శివ తమోరస్య పదేనః ఉషతేరివ మాతరః తస్మార్జనదాతనః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి, శుద్ధాచ గణపయ్య బుద్ధ గణపయ్య శరణు గణేశ శరణాలయ్య జగల నీల కన్య మూల గణపయ్య శరణు గణేశ
ఓం గణపతే నమః 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 గణపతే నమః
शंकाग्रे गंगा सरस्वती मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शंके गंध पुष्पाक्षतैरभ्यच्च पुष्पं वर्गल्पयामि
आयुस्तेजो ददाति लमृद्वी तद्वात्मने गंधाय मह गंधम वर्गल स्वामी शरणमय्यप्पा गुरु स्वामी शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा पंचामृतानांतरे सद्बोधक ओम श्री स्वामी शरणमय्यप्पा ओम गंगानाथ प्रियने शरण्य स्वामी प्रियने भगमेदामे सुगंधपुष्टवर्धन उर्वारुगंधरान मुक्षोर्मुक्षेमामृता अड भस्म विलेपनं समर्पयामि द्रादि कुंकुम विलेपनं समर्पयामि अलंकरणार्थे पुष्पमालान् समर्पयामि पुष्पार्थे पुष्पैः पूजयामि सामय पुन्नाग जगति करवीरा बिल्व प्रवाल तुलसी वलमल्लिकाविदां पूजयामि जगदीश जीवनोदशोदशानंदरे शुद्धाचमन्यं पूर्णं ददाति विदोव्योदाने एकदा ब्रह्मणभारते एकदैव जमानाय लोपल कम्मनैना पाडविंदे ఎంత మధురమో మనసుకు కాదు మరువదరం ఇప్పుడు రక్త ముద్దై ఎదుగుతున్నప్పుడు నవమసలు నింపుతున్నప్పుడు నేను కడుపులు ఉన్నప్పుడు అమ్మాయిగా నేను కడుపుతో ఉన్నప్పుడు అమ్మాయిగా నేను కడుపులో కత్తి మీద సాము చేసినట్టుగా ఉన్నంత నొప్పులు మదిసుకుంటూ
బయటనా పెట్టుకోవచ్చు మొత్తం ఇట్లా ఆడికి పెట్టుకోవచ్చు महादेवाय नमः। ओम श्री स्वामी
ఓం శ్రీ స్వామి అమ్మ స్వామి ఊరంతా చిన్నపిల్ల ఆడుకుంటే ముచ్చట పెడతాం అయితే కూడా చిన్నపిల్ల ఆడి ముచ్చట పెట్టలేదు పూజకి వచ్చినామని స్వామి చేసేటమయ్యప్ప ఒకసారి కట్టేసాను ఇప్పుడు ఓం శ్రీ స్వామి राम हृदय नमः ह्रीं श्रेयसे स्वाहा रूं शिखाय रं कवच ह्रीं नेत्रय रं मस्त्राय पूर्वस्वः दिग्बन्धः ह्रीं अंगुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदावृतत्वस्तेजानः यदन्नेनातिरोहते ये तावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुच्छपुरुषः वादोऽस्ये भवान् ततो विश्वं रक्षरामतो दासनानशनेऽपि तस्मात् विराडजायत विराजोऽधिपुरुषः तदा चोच्चरिष्यत पश्चात् भूमिमदो पुरः यत्पुरुषेण अभिजाः देवायुर्सन्मानः अबद्धं पुरुषं वदं तं यज्ञं परिशिप्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवायन्ता साध्यारुषेष्टे तस्मात् यज्ञात् सर्वतः ऋतस्सामान् गिरिरे चन्द्रातुं तस्मादस्तु हम लोग ततो कदिना व्यकल्पयन् मुखं किमप्यकाभावोपादपल्लेते ब्राह्मणो अस्माते बाहुराजन्यकृतः मूरुतदस्तेर्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो जायत चन्द्रमामनुषो स्वामी तदा पद्भ्यां भूमिते स्तोत्र अधो तथा लोकासं सर्वाणि भूतानि त्वामेवं विद्वानोदयोदे नान्यपन्थायनाय विद्यते यज्ञेन किमन्तदेवाः वेदाहमेकं पुरुषं గిరిమేలి కొండొచ్చింది కొట్టాయం పడొచ్చింది గిరిమేలి కొండొచ్చింది కొట్టాయం పడొచ్చింది గిరిమేలి కొండొచ్చింది కొట్టాయం పడొచ్చింది గిరిమేలి కొండొచ్చింది కొట్టాయం పడొచ్చింది
భగవన్ని నడిపించు అరే 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 ఆగురు స్వామి నీ వెనకాలే నేనొస్తా ఆగురు స్వామి నీ వెనకాలే నేనొస్తా వెనకాలే నేనొస్తా వెనకాలే నేనొస్తా తిరువేలి కొండ చిన్ని కొట్టాయం బండ చిన్ని కొట్టాయం బండ చిన్ని తిరువేలి కొండ చిన్ని కొట్టాయం బండ చిన్ని కొట్టాయం బండ చిన్ని ఆగురు స్వామి నీ వెనకాలే నేనొస్తా ఆగురు స్వామి నీ వెనకాలే నేనొస్తా వెనకాలే నేనొస్తా వెనకాలే నేనొస్తా విఠల 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 ఇరవయ్యా బ్రహ్మని పిలిచాడు స్వామి రక్షకనే శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం ఆప్యాయస్వ సమేతుతే విశ్వతత్సోమవృష్ణ్యో భవావాజస్య సంగతే నేను 32 సంవత్సరాల మాలేజ్ ఏబట్టి శబరిమలలో అభిషేకం చూద్దామంటే అవకాశం దొరకదు. మేము పోయేదే జ్యోతి సీజన్లు కాబట్టి అప్పుడు దగ్గర పోయి చూసినామో లేదో నూకేస్తుంటారు. మీది ఇరుముడు ఉంటుంది, మళ్ళీ తర్వాత లైన్ పెట్టుకొని పోదామంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంటుంది. ఇక్కడ మనకు సూర్యస్వామి అభిషేకం చూసే భాగ్యాన్ని మనకు ఇక్కడ ఇచ్చింది కాబట్టి ఒక 2 నిమిషాలు 1 గంటల పూజ అయిపోతుంది. మాట్లాడకుండా అయ్యప్ప స్వామి అభిషేకాన్ని అందరం కొడుతుందాం. సమేతుతే విశ్వతత్సోమవృష్ణ్యో భవావాజస్య సంగతే ఆవు పాలు తెచ్చామయ్య అయ్యప్ప అభిషేకమయ్య అయ్యప్ప ఆవు పాలు తెచ్చామయ్య అయ్యప్ప అభిషేకమయ్య అయ్యప్ప ఆవు పాలు తెచ్చామయ్య అయ్యప్ప అభిషేకమయ్య అయ్యప్ప అభిషేకమయ్య అయ్యప్ప యౌవరికయ్య ఫలాభిషేకం రాత్రాకయ్య ఫలాభిషేకం యౌవరికయ్య ఫలాభిషేకం రాత్రాకయ్య ఫలాభిషేకం శాస్త్ర సురభీలో ముఖాగరద్రానాయకం తారిషతో ద్రాభేదం దదస్వతే దరిద్రం నీలలోయిదః ఏషాం పురుషానామేషాం పశూనాం మాభిరర్మా రోమో ఏషాం కించనామమతో ఆవు పెరుగు తెచ్చామయ్య అయ్యప్ప చిక్కు తిరుగాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప ఆవు పెరుగు తెచ్చామయ్య అయ్యప్ప చిక్కు తిరుగాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప ఆవు పెరుగు తెచ్చామయ్య అయ్యప్ప చిక్కు తిరుగాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప యౌవరికయ్య తిరుగాభిషేకం ఆద్రాకయ్య తిరుగాభిషేకం యౌవరికయ్య తిరుగాభిషేకం సాద్రా అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర అభిషేకం శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవత్సవినక్షత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః
सर्वेभ्यः औनैरचमय अय्यप्पा अभिषेकमय अय्यप्पा औनैरचमय अय्यप्पा अभिषेकमय अय्यप्पा औनैरचमय अय्यप्पा अभिषेकमय अय्यप्पा औनैरचमय अय्यप्पा अभिषेकमय अय्यप्पा अभिषेकम आत्रा अभिषेकम हरिकैया अभिषेकम वनस्पतिर्मदमागम अस्तु सूर्यः माद्वीर्गवो भवन्तुनः पुट्टदेने चमय
शान्तिं प्रयच्छ मे। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदोदैतवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने भावुभ्यामुदते नमः। यात ईश शिवतमा शिवं भगवते धनः शिवाशरव्याय अवदनाय रुद्रमणय याते रुद्र शिवातनो रघोर पापकाशिनी तया नस्तन्वासन्तमया गिरिशन्त विशाखशेः यामिषं गिरिशन्तस्ते विवर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्गुरुमायिगुंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिराजावदामते यदा न सर्वमित्यगं सुमना असतो अच्छवो तदधिवक्त्व रतमो धैर्यो विषगो अहीगुत्स सर्वान् सम्भयन् सर्वान् यातुदान्यः असौ यस्ताम्रो अर्णोत्वभिरुसुमङ्गलः ये देवागुं रुद्र अभिषोदिच्छो नारिकेलं निच्चामय्य अय्यप्प वीराभिषेकमय्य अय्यप्प 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 विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदा शिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। అదేవిధంగా అందరూ కూడా చేతులు పైకెత్తండి. పల్లరసం తెచ్చామయ్యా అయ్యప్ప అయ్యప్ప పల్లరసం తెచ్చామయ్యా అయ్యప్ప అభిషేకమయ్యా అయ్యప్ప పల్లరసం తెచ్చామయ్యా అయ్యప్ప అభిషేకమయ్యా అయ్యప్ప పల్లరసం తెచ్చామయ్యా అయ్యప్ప అభిషేకమయ్యా అయ్యప్ప ఎవరికయ్యా రసాభిషేకం శాస్త్రకయ్యా రసాభిషేకం ఎవరికయ్యా రసాభిషేకం శాస్త్ర 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 त्र्यंबकं अभिषेकमయ్యా అయ్యప్ప అభిషేకమయ్యా అయ్యప్ప అభిషేకమయ్యా అయ్యప్ప అభిషేకం ఆదాకయ్యా అభిషేకం అయ్యా అభిషేకం ఆదాకయ్యా सर्वभूतानां तामिव भगवयेत्र्यं वंशीगन्धं यच्चामय्य अय्यप्प गन्धाभिषेकमय्य अय्यप्प योगां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चंद्रमाबां पुष्पवान् चामंतीलो गुलाबीलो मल्लेपूलो तेच्चामయ్యా అయ్యప్ప అభిషేకమయ్యా అయ్యప్ప పూలు తెచ్చామయ్యా అయ్యప్ప అభిషేకమయ్యా అయ్యప్ప
చలిపెట్టుగా మనకి అందరూ చేతులు రెండు చేతులు కట్టి పైకి లేవట్టి అందరూ నూరారా
దుఃఖమున్నగాని స్వామి ఎదులెత్తి మొక్కుతున్నా అయ్యప్ప బాధతో మొరపెట్టుతున్నా ఎదులెత్తి మొక్కుతున్నా అయ్యప్ప బాధతో మొరపెట్టుతున్నా అంటే నాకు తెలియదయ్య స్వామి తగ్గట్టు సాగులు అయ్యప్ప
प्रतिष्ठाये स्वायेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुख प्रचोदयात् भूमनाथाय विद्महे भवद्राय धीमहि तन्नो शास्त्र प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यात्रे नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि लोकवीरं महाभोजं सर्वरक्षाकरं विभं पार्वती हृदयानन्दं संसारं प्रणाम्यं स्वामिये शरणमय्यप्पा विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विश्वशम्भो प्रियं सदं शिवप्रदानं शासारं प्रणमाम्यहम् ओम
పంచరక్यो नित्यं चोटं परिणतः तस्य प्रसन्नो भगवान् शास्त्रावतति मानसे स्वामी शरणमयप्पने जन्मान्तरकृताः आरितानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात् पापसम्भव रायिमां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यदा शरणार्थी त्वमेव शरणमः तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष हरिहरात्मजा रक्ष रक्ष शबरेश्वरे